नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु एही वर्ष 22 सेप्टेम्बर 2025 सोमवार दिन पड़िबाकु जाउअछि पवित्र नवरात्रि। एही नवरात्रि रे माँ दुर्गांकर 9टी रूप को पूजा करा जाई थाए। जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ रे अन्याय अत्याचार बढ़ी चली थाए सेतेबेले माँ विभिन्न रूप धारण करी पृथ्वीरु पापर भार को विनाश करी सत्यर पुनः स्थापन करिबा पाई से जन्म ग्रहण करिथांती। ठीक सही परी जेतेबेले महिषा असुर रो अत्याचार तीनी लोकरे धरहर हैला सेतेबेले देवता माने माता दुर्गांको पाखकु जाइथिले। देवता मानकु ओ मानव मानकु रक्षा करिबा पाई माता दुर्गा रूपरे जन्म करी महिषा असुर को बद्ध करथिले। सेतिपाई माँ दुर्गा को महिषा मदिनी मध्य कुहा जाए। दर्शक बंधु एबे प्रश्न उठे नवरात्रि काहींकी पालन करा जाए, एहा पालन करिबार विशेष महत्व कौन रहिछि। दर्शक बंधु एही वर्ष माँ दुर्गा हाथी उपरे सवार होई धरा पृष्ठ को आसी भक्त मानकु दर्शन देइथांती। मांकर एही 9 दिन को अत्यंत उत्साह और आनंदर सहित भक्त माने पालन करिथांती। केवल आम ओडिशा रे नुहे आम ओडिशा बाहर मध्य नवरात्रि को अनेक धूमधाम सह पालन करिथांती। जेउ व्यक्ति उपरे माँ दुर्गांकर कृपा होइथाए सेही व्यक्ति को डंकरु राजा बनै देइथाए। सेही व्यक्तिर भाग्य रे सुख समृद्धि धन वैभव्यर वर्षा होइथाए। जेतेबेले माँ दुर्गा घर को आगमन करिथांती सेतेबेले सेही घरटी स्वर्ग सहित समान होई जाइथाए एवं सेही घरे वास करुथिबा व्यक्ति मानकर जीवन अत्यंत परिवर्तन होई जाइथाए। दर्शक बंधु एही नवरात्रि रे एक प्रकारर शुभ संजोग निर्माण हेबाकु जाउअछि। तेणु एही नवरात्रि रे आपण माने जदि तुलसी गछ मूल रे एई गोटिए जिनिस बांधी दियंती ताहाले आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट तुरंत दूर हेबो। माता दुर्गांक कृपारु आपणक जीवन रे हेबो धनर वर्षा। चलंतु जानिबा सेही गुप्त जिनिस कौन। पूर्वरु जेउ माने माता रानी को श्रद्धार सहित भक्ति करती तो वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां दुर्गा निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु केवल भारत रे नुहे दुनियार अनेक स्थान रे तुलसी को पवित्र दृष्टि रे देखा जाइथाए। अनेक औषधीय गुण रे भरपूर होई रही थाए तुलसी। अनेक तांत्रिक और धार्मिक अनुष्ठान रे एहार उपयोगी करा जाइथाए। पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णुंकर पत्नी हेबार गौरव मिलियोछि। एही कारणରୁ तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को अमृतर प्रतिरूप बोली कुहा जाए। जेउठारे तुलसी गछ लागि थाए सेठी ब्रह्मा विष्णु शंकर एही त्रिदेवंकर वास होइथाए। तुलसी पूजा करिबा द्वारा महापाप नष्ट होई जाइथाए। जेमिति सूर्य उदय परे अंधकार नष्ट होई जाए। शास्त्र अनुसार जेउ घरे तुलसी हराहर रही थाए सेही घरे सुख शांति एवं समृद्धि बढ़ी थाए। भगवान विष्णुଙ୍କ पूजा एवं प्रसाद रे तुलसी पत्र रहिबा जरूरी होइथाए। एहार बिना पूजा असंपूर्ण अटे। एही कारणରୁ सबु हिंदू घरे तुलसी रहिबा जरूरी अटे। घरे सुख शांति बनी रहिबा पाई माँ तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ांतु। प्रातः समस्त लोक अजाणतरे अनेक भूल करि देइथांती। तुलसी माँ को पूजा तो करिथांती किंतु ओढ़णी देई नथांती। एही कारणରୁ एमानकु फल प्राप्ति होई नथाए। दर्शक बंधु जेउ लोक माने तुलसी को विवाह करिथांती सेही लोक मानकु केबे भी कष्ट आसी नथाए। शालग्राम एवं तुलसी विवाह
କରାଇବା ଫଳରେ କଳହ, ପାପ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ଦିନ ଜଳରୁ କିଛି ଟୋପା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ମା ତୁଳସୀକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀକୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାର ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଘରର ସବୁ କଳହ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ଦିନ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ଦିନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କେଉଁ ବି ଗୁରୁବାରରେ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧାଗାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଭରି କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଚାଉଳ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଆଉ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେବେ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ନିବେଦନ କରି କହିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର କମିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖି କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୁଏ ତ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ ଅଟେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଯେମିତିକି 3, 5 ଏବଂ 7। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମନାଯାଏ। ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଶେ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ତୁଳସୀ ବି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଘେରିଦେବ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ
ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। କେତେ ମହିଳା ସ୍ନାନ ସାରି ନିଜର କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।